ویلکم ٹو آن لائن کلاسز. آج ہم نے قانون مساوی افراد مستقل کی لمیٹیشن کرنی ہے. لا آف ایکوی مارجنلٹی کی لمیٹیشن کرنی ہے، یعنی قانون کی حدود یا قانون مساوی افراد مستقل کی خامیاں. یعنی جو ہم نے قانون پڑھا ہے اس میں کیا خامیاں ہیں، کیا اس کی لمیٹیشن ہے. تو آج ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کی لمیٹیشن پڑھنی ہے کہ قانون کہاں پر ناکام ہے یا کہاں پر اپلائی نہیں ہوتا. نمبر 1 ہے افادے کی عددی پیمائش ممکن نہیں. افادے کی عددی پیمائش ممکن نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے قانون میں، لاسٹ جو لیکچر آپ کا ہوا تھا کہ ایک صارف کو اپنے خرچ کو بدل بدل کر اس طرح سے ترتیب دینا چاہیے کہ ان سے حاصل ہونے والے مختلف فائدے آپس میں برابر ہو جائے، ایکول ہو جائے. اس صورت میں کنزیومر کو کل فائدہ زیادہ سے زیادہ حاصل ہوتا ہے. یعنی مارجنل یوٹیلٹی کو ایکول کرتا تھا. لیکن یہاں پر اس قانون کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جو ہم مارجنلٹی جو ہم نے ٹیبل پہ شو کی تھی فگر کی شکل میں، مارجنلٹی جو ہم نے شو کی تھی 50 60 40 30 20 جو فگر ہم نے دیے تھے، وہ فگر جو دیے گئے تھے عدد کی شکل میں، وہ کہاں سے آئے؟ یعنی ابھی تک دنیا میں کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی جس کے ذریعے ہم کسی شخص کی ذہنی کیفیت کی میجرمنٹ کر سکیں، اس کی پیمائش کر سکیں کہ یہ چیز اس شخص نے استعمال کی ہے، اسے کتنی یوٹیلٹی حاصل ہوئی ہے. ابھی تک کوئی دنیا میں کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی جو ہمیں یہ بتا دے کہ ایک شخص جو چیز یوز کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، اسے اتنی مارجنلٹی حاصل ہوئی. تو یہ فگر کہاں سے آ گئے؟ تو جب ایک انسان کو، ایک کنزیومر کو یہ نہیں پتا کہ جو چیز وہ یوز کر رہا ہے اس کو یوز کرنے سے اسے اتنی یوٹیلٹی حاصل ہوئی ہے، تو پھر ہم کسی بھی چیز کی یوٹیلٹی معلوم نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کی مارجنلٹی کو ایکول کر سکیں گے. جب ہم عدد کی شکل میں، فگر کی شکل میں کسی چیز کو استعمال کر کے اس کی یوٹیلٹی کو ہم اس کی پیمائش ہی نہیں کر سکتے تو مارجنلٹی کو ایکول کرنا مشکل ہوگا. لہذا یہ قانون میں سب سے بڑی خرابی ہے کہ اب دنیا کے افادے کی عددی پیمائش ممکن نہیں ہے. مارجنلٹی کی ہم میجرمنٹ نہیں کر سکتے، اس کو عدد کی شکل میں بتائے اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں کہ کوئی چیز ہم استعمال کر رہے ہیں، فرسٹ یونٹ سے اسے زیادہ یوٹیلٹی حاصل ہوتی ہے، سیکنڈ یونٹ سے اسے کم یوٹیلٹی حاصل ہوتی ہے. اندازہ تو ضرور لگایا جا سکتا ہے لیکن ایگزیکٹ فگر ہم نہیں دے سکتے کہ جو چیز ہم نے استعمال کی اسے اتنی یوٹیلٹی حاصل ہوئی ہے. لہذا افادے کی عددی پیمائش ممکن نہیں ہے. دوسرا اس کی قانون کی خامی یہ ہے کہ صارف کی لا علمی یا لاپرواہی. بعض اوقات ایک کنزیومر، ایک صارف جو اشیاء پرچیز کر رہا ہے، خرید رہا ہے، مارکیٹ سے اشیاء خرید رہا ہے، وہ اپنی لا علمی یا لاپرواہی کی وجہ سے ایسی چیزیں بھی خرید لیتا ہے جس میں یوٹیلٹی موجود نہیں ہوتی. لہذا کنزیومر کو اس کی مارجنلٹی کو ایکول کرنا، یعنی مختلف فائدے کو مساوی کرنا مشکل ہوگا. یعنی بعض اوقات وہ ایسی چیزیں بھی خرید لیتا ہے اپنی لاپرواہی کی وجہ سے جس میں یوٹیلٹی موجود نہیں ہوتی. لہذا ایک کنزیومر کے لیے مارجنلٹی کو ایکول کرنا مشکل ہوتا ہے. تیسرا اس میں دیا گیا ہے عرصہ بعد. عرصہ بعد دیکھیں، بعض اشیاء ایسی ہوتی ہیں جو لانگ ٹرم آپ کے استعمال میں رہتی ہیں، لمبے عرصے تک آپ کے استعمال میں رہتی ہیں. لیکن بعض اشیاء ایسی ہیں جو کم عرصے میں نہیں خراب ہو جاتی ہیں. یعنی عرصے وقت میں فرق پایا جاتا ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں ایک موبائل کی. ایک شخص مارکیٹ سے 5000 کا موبائل پرچیز کرتا ہے، خریدتا ہے. بعض کا یہ ہوتا ہے اس کی گارنٹی اس کو 5 ایئر کی ملتی ہے. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ وہ موبائل 5 سال سے پہلے ہی خراب ہو جاتا ہے. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ وہ موبائل 5 سال سے زیادہ لمبے عرصے تک آپ کے استعمال میں رہتا ہے. یعنی مشینری ہے، بعض کا جلدی خراب ہو جاتی ہے، بعض کا لمبے عرصے تک آپ کے استعمال میں رہتی ہے. لہذا ایک کنزیومر کے لیے
फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट से एक फ्रिज खरीदना चाहते हैं और पैसे आपके पास कम है, तो ये नहीं हो सकता कि आप उसके छोटे छोटे उस फ्रिज को, डीप फ्रीजर या फ्रीजर को उसके छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दें। आपको पूरा ही परचेज करना पड़ता है। बात से ऐसे नहीं जो हमें मुकम्मल ही खरीदना होती है, इसको हम छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते, लिहाजा उसकी मार्जिनलिटी को इक्वल करना भी मुश्किल होता है। इसी तरह आप गाय की एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप मार्केट में जाते हैं, आपके पास पैसा कम है, आपको पूरी की पूरी गाय परचेज करनी पड़ती है, इसको हम छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। बहुत अशिया ऐसी होती है जो नाकाबिले तकसीम होती है, लिहाजा मार्जिनलिटी को इक्वल करना, मुसावी करना मुश्किल होता है। तो इस कानून में एक शब्द ये भी खराबी है। इसके अलावा इश्तिहारबाजी के असरात देखें। आजकल क्या है, मीडिया का दौर है, एडवर्टाइजमेंट का दौर है, हर शख्स अट्रैक्ट करता है। यानी जब कोई इश्तिहार चलता है, कोई एडवर्टाइजमेंट आती है, तो लोग उसी चीज को परचेज करना पसंद करते हैं, हालांकि उसमें यूटिलिटी मौजूद नहीं होती है। ऐसी चीजें भी खरीद लेते हैं जिसमें यूटिलिटी मौजूद नहीं होती। लिहाजा एक सारफ के लिए उसकी मार्जिनलिटी को यानी मुफ्त को मुसावी करना मुश्किल हो जाता है। लास्ट में दिया गया है फैशन और रस्म और रिवाज। फैशन और रस्म और रिवाज देखें, कानून मुसावी अफादे मुस्तम में एक खराबी ये भी है कि बाज़ लोग फैशन की वजह से ऐसी चीजें भी खरीद लेते हैं जिसमें यूटिलिटी मौजूद नहीं होती है। यानी वही हर शख्स वही चीज खरीदना चाहता है जो फैशन में होती है, हालांकि उसमें उनके लिए बात पर यूटिलिटी मौजूद नहीं होती। लिहाजा एक कंज्यूमर के लिए उसकी मार्जिनलिटी को इक्वल करना मुश्किल होता है। इसी तरह रस्म और रिवाज, बाज़ बात इंसान रस्म और रिवाज की वजह से भी ऐसी चीजें परचेज कर लेता है जिसमें यूटिलिटी मौजूद नहीं होती। लिहाजा एक कंज्यूमर के लिए उसकी मार्जिनलिटी को मुख्तलिफ फायदे को मुसावी करना मुश्किल होता है। तो इस कानून में ये काफी है, इसकी लिमिटेशन है कि यहाँ पर कानून आपके नाकाम हो जाता है। कानून जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जितने भी मुआशरे का कानून है कंडीशनल होते हैं, शर्त के साथ पेश किए जाते हैं। अगर वो शराइत पूरी होती हैं देन आपको वो कानून अप्लाई होता नजर आएगा, अदरवाइज कानून आपको अप्लाई होता नजर नहीं आएगा। यानी कानून के लिए जरूरी है उसकी शराइत को पूरा करना, जो भी कानून की शराइत को उस पर पूरा करना जरूरी है। अब आ जाता है लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनलिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, यानी इसकी अहमियत क्या है। नंबर 1 पे यह वज़ीर खजाना के लिए रहनुमाई। देखें, कानून मुसावी अफादे मुस्तम में जहां खामियां हैं वहां इसकी इंपॉर्टेंस भी है। आप रोजमर्रा जिंदगी में इस कानून को अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस दी गई है कि मुल्क का जो वज़ीर खजाना है, जो मुल्क का बजट बनाता है, वो इस कानून को रहनुमाई, इस कानून से रहनुमाई हासिल करता है। वो क्या करता है, अपने खर्च को बदल बदल कर इस तरह से तरतीब देता है कि लोगों की वेलफेयर में इजाफा हो, यानी अपने आमदनी को इस तरह से यूटिलाइज किया जाए कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा हो, लोगों की यूटिलिटी में ज्यादा से ज्यादा इजाफा हो। तो ये कानून एक वज़ीर खजाने के लिए भी रहनुमाई फराहम करता है। वज़ीर खजाना जो मुल्क का वज़ीर खजाना जो मुल्क को आपके अवाम पर या लोगों पर टैक्स लगाता है, वो इस कानून को सामने रखते हुए टैक्स जाहिर करता है। जो अमीर लोग होते हैं उन पर ज्यादा टैक्स लगाता है, जो लोग गरीब होते हैं उन पर कम टैक्स आयद करता है। नंबर 2 आ जाता है सार्फिन की रहनुमाई। कानून मुसावी अफादे मुस्तम लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनलिटी, आप कंज्यूमर, आप लोगों की भी रहनुमाई आपको रहनुमाई कर रहा है। किस तरह, देखें आपकी जो इनकम है वो लिमिटेड है, महदूद है। आप क्या करते हैं, आप कोशिश करते हैं इस इनकम को इस तरह से यूटिलाइज किया जाए, खर्च किया जाए कि आपको ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी हासिल हो, आपकी ज्यादा से ज्यादा वांट्स पूरी हो। तो कभी भी आप अपनी रकम को, इनकम को एक शे की खरीदारी पर खर्च नहीं करते। आप क्या करते हैं, कुछ चीजें ए खरीदते हैं, कुछ बी, कुछ सी, कुछ डी, यानी अपनी रकम को तकसीम करके खर्च करते हैं
इसी तरह आजरों के भी ये कानून रहनुमाई फराहम कर रहा है। इस कानून की बहुत ज़्यादा अहमियत इसलिए भी है कि एक कंज्यूमर है, सॉरी एक प्रोड्यूसर है, एक आजर है जो अशा प्रोड्यूस कर रहा है, जो अशा प्रोड्यूस करता है वो कोशिश करता है कि अपनी अशया की कॉस्ट को कम से कम किया जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम से कम करता है और अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करता है। जब वो इस कानून को फॉलो करता है, कानून की पैरवी करता है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल होता है। यानी आजर कोशिश करता है कि अपने जो लेबर को इस तरह से यूज़ किया जाए कि उससे उनकी मुफ्तम पैदावार बराबर हो जाए। जितनी भी वो पैदावार से हासिल हो रही है अपनी पैदाइश से, यानी मजदूर जो लगाए जा रहे हैं कारोबार में, उससे मैक्सिमम उनको पैदावार हासिल हो। इस तरह उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, मुनाफा हासिल होता है। तो ये कानून मुसाफिर फायदा मुक़द्दम आजरों की भी रहनुमाई फराहम करता है। यानी कानून मुसाफिर फायदा मुक़द्दम आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में अप्लाई होता है। यानी आप इसका मुशाहिदा कर सकते हैं कि आप अपनी इनकम को हमेशा कोशिश करते हैं कि इस तरह से यूटिलाइज किया जाए कि आपको मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल हो, और वो उस सूरत में आपको ज़्यादा हासिल होती है जब अपनी रकम को आप डिवाइड करके तकसीम करके खर्च करते हैं। कुछ अशिया ए पर खर्च करते हैं, कुछ रकम ए पर, कुछ बी पर, कुछ सी पर। तो ये कानून किसी हद तक आपके मुआशरे पर अप्लाई होता है, क्योंकि कंज्यूमर की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वांट्स को पूरा करे। आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। आज हमने लिमिटेशन पढ़ी है।